సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం నేను మీ మాధురి. ఈ రోజైతే మనం పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. నా వెనకాల చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం దేనికోసం వచ్చేసాము. ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ కోసం వచ్చేసాము. ఇక్కడైతే చాలా మంది ఉన్నారు మనతో పాటు. సో వారందరితో మాట్లాడేద్దాం ఇప్పుడు. సార్ आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ. मेरा नाम किशोर जांगीड़ है. प्रॉपर हम राजस्थान से हैं. यहाँ पे हम 5-6 साल से यहाँ पे प्रॉपर हैदराबाद में आ रहे हैं. हमारे को यहाँ का माहौल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे. और हवा भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे. और आपके पास कितना काइट्स है? हमारे पास ये 250 काइट है. एक ही रस्सी में 250 काइट है. और सबके ऊपर लाइटें लगी है. हर पतंग पे लाइटें है. वो रात का नाइट फ्लाइंग होगा. ओके, रात का. उसमें उड़ाएंगे हम. अभी एक काइट उड़ाएंगे हमारे लिए. हाँ उड़ाएंगे. 1 मिनट पतंग लाने गए वहाँ से. उसके बाद उड़ाएंगे. ఇందులో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయట కైట్స్ లో. ఒకసారి అయితే మనకి అవన్నీ చూపిస్తున్నారు. इसमें वेराइटीज क्या क्या होता है? ये पन्नी की काइट है. पॉलीथीन की पतंग है. और इसमें अब कागज के हम इसलिए नहीं वापरते. ऊपर जाके बहुत ही हवा का तेज रहता है. इसलिए हम इसे पॉलीथीन की ये पेपर वापरते हैं हम. इन लाइनोर का धागा है. नाइलॉन पूरा. ఇప్పుడు మనతో పాటు కైట్ కన్సల్టెంట్ పవన్ గారు ఉన్నారు. వారితో ఇప్పుడు మాట్లాడేద్దాము. ఓకే సార్, बोलिए यहाँ कैसा चल रहा है आज? सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आज से तेलंगाना इंटरनेशनल एंड स्वीट फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है. करीबन 60 प्लस काइट फ्लायर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नेशनल काइट फ्लायर इंक्लूडिंग आज यहाँ काइट फ्लाइंग कर रहे हैं. 4 बजे ऑफिशियल ओपनिंग 4 बजे है इसका. और साथ में नाइट फ्लाइंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है. तो एक अच्छा जो तेलंगाना का एक आज जो बोलते हैं ना कि एक काइट फेस्टिवल एक सेकंड लेवल पे हम लेके आए हैं. और जो बड़े बड़े काइट फ्लायर्स है, अविटा काइट्स जो नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की इस बार फ्लाई कर रही है यहाँ. तो एक पूरा पैकेज देखने को मिलेगा उनको. और नाइट फ्लाइंग का भी एक अच्छा सा उनको एक शो देखने को मिलेगा जिसका टाइमिंग है 6 बजे. कितना काइट्स उड़ाएंगे सर? ये करीबन 8 से 9 फ्लायर है. और 6 बजे से स्टार्ट होगा और 8 बजे तक ये 1 आवर का एक अच्छा सा शो होगा. और रिमोट कंट्रोल काइट बोलते हैं. काइट नो स्ट्रिंग, ये रिमोट कंट्रोल से चलती है लाइटिंग काइट्स. और उसका पूरा फॉर्मेशन होता है, आकाश के अंदर फॉर्मेशन होगा. और ये 1 घंटे का बहुत बड़ा शो होने वाला है. कितना फ्लाइट्स नंबर? ये नहीं, उसमें 7 लोग ही उड़ाते हैं. और 7 काइट में ही फॉर्मेशन होता है. हाँ फॉर्मेशन होता है, डिजाइन्स होती है. तो वो डिजाइन्स करेंगे फिर उड़ाएंगे. ऐसा पूरा 1 घंटे का शो रहता है उसका. ये शो 3 दिन रहता है सर. वहाँ 13 to 15 तक ये फेस्टिवल है ना. हाँ आज 4 बजे ओपनिंग होगा. 13, 14, 15 सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक हमारा रेगुलर फ्लाइंग है. और 6 बजे से 8 बजे तक हमारा नाइट फ्लाइंग का प्रोग्राम है. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ అయితే మనతో పాటు ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. వారి దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఒకసారి వారితో మాట్లాడేద్దాము. సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరు? ప్రసాద్ బాబు, హైదరాబాద్ నుండి వచ్చి. ఓకే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇదే ఫస్ట్ టైమా లేకపోతే ముందు వచ్చారా? ఇదే ఫస్ట్ టైము. ముందు టీవీలో చూడడము, పిల్లలకు చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాము. పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. అవును. ఇంకా అంతా తిరిగి వచ్చారా మొత్తం? ఇప్పుడే వచ్చాము, ఇంకా వెళ్ళాలి. ముందైతే ఇక్కడే స్టాప్ అయ్యారు. మేడంని కూడా అడిగేద్దాము. మేడం మీ పేరు? నా పేరు శ్వేత. అవునా, శ్వేత గారు చెప్పండి. ఆయన అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చామన్నారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మేము అదే ఫస్ట్ టైం వచ్చాను. చాలా బాగుంది. పిల్లలకు కూడా ఇక ఫస్ట్ టైం. తనకి కైట్స్ అంటే ఇష్టం పిల్లలకి. సరే ఎంజాయ్ చేస్తారని చూపించాం. వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ప్లే చేశారు, వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది. మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? మీ పేరేంటి? ఆకాష్. మీ పేరు? అమూల్య. మీ గ్లాసెస్ ఎవరు కొన్నారు? మంచిగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్లాస్. గ్లాస్ కాదు, మీ గ్లాసెస్ ఇవి ఎవరు కొన్నారు? మమ్మీ. మమ్మీయా? అయితే నువ్వు మమ్మీ ఫేవరెట్ అన్నమాట. డాడీ పేరు చెప్పలేదు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా కైట్స్? మరి కైట్ కొనిమ్మని అడగట్లే? డాడీని అడుగుతావా మమ్మీని అడుగుతావా? డాడీని. డాడీ. నీకు తెలుసు ఎవరిని ఏది అడగాలో కదా. నీ పేరు? అమూల్య.
అమూల్య ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు? మీ అన్న ఫస్ట్ క్లాస్ అన్నాడు, నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్. ట్విన్స్. సో క్యూట్. నీకు నచ్చిందా కైట్స్ అన్ని? ఎస్. నువ్వు కూడా కొనుక్కుంటావా? ఓకే. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడైతే మనం చూడొచ్చు ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అని అంటున్నారు ప్రోగ్రాము. ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, ఒకసారి వారితో కూడా మాట్లాడేద్దాం. ఓకే, ఆప్కా నామ్? My name is Dev Patel. I am from Gujarat, Surat. ओके, गुजरात से आया. इधर कितने साल से काम कर रहा है? लास्ट ईयर भी इधर थी? हम लास्ट 5 ईयर से आ रहे हैं. सिर्फ कोविड में रह गया था आने के लिए, बट नॉन स्टॉप लास्ट 5 ईयर से हम लोग इधर आ रहे हैं. సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ పేరు? మా పేరు ఆదిశేషయ్య. మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, అంటే గద్వాల జిల్లా మాది. ఇక్కడే ఉంటాము. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చేస్తుంటారు? నేను హెడ్ కానిస్టేబుల్. ఓకే, సరే వస్తూ ఉంటారా ఎవ్రీ ఇయర్ అంతా? ఈసారి రావడం, మేము ఎప్పుడు రాలేదు. బాగుంది. బాగుందా? ఎలా అనిపిస్తుంది? అంతా సంతోషం. అంతా కైట్ ఫెస్టివల్ వల్ల వేరే దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా బాగున్నారు. మన దేశం కాకుండా మన తెలంగాణ మంచిగా వీళ్ళందరికీ అకామిడేషన్ కల్పించి బాగుంది. అన్ని సౌకర్యాలు బాగానే ఉంటాయి. ఇంకా రేపు ఎల్లుండి బాగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. పండగలో అయితే మనం ఇక్కడైతే అన్ని దేశాల వాళ్ళని ఒక చోట అన్ని చూడొచ్చు. ఇది ఒక గొప్పతనం, తెలంగాణ యొక్క గొప్పతనం. మీ పేరు? నా పేరు రజిత. ఓకే, రజిత ఏం చేస్తుంటారు? నేను వర్కింగ్ ఉమెన్. రజిత చెప్పండి, ఎలా ఉంది? వచ్చారా మీరు ఎప్పుడైనా? లేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం. యాక్చువల్ పిల్లల కోసం వచ్చాం. జనరల్గా ఇక్కడ వర్కింగ్ ఉమెన్, సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తాం. సో హైదరాబాద్ ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం. సో బట్ నిజంగా చాలా ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంది. వర్కింగ్ పీపుల్కి చాలా ఇట్స్ లైక్ ప్రెషర్ బస్టర్. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం మైండ్ ఫ్రీగా, రిలాక్సేషన్గా సో అలా ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా ఎప్పటికప్పుడు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఈవెన్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ ప్రెషర్ బస్టర్. ఇక్కడ మనతో పాటు కోహినూర్ కైట్ క్లబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడేద్దాము ఒకసారి. సార్, ఎలా జరుగుతుంది ఫెస్టివల్? మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైమా లేదంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు వస్తూ ఉంటారా? అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మేము లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి కైట్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొంటుంటాము. డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ కైట్స్ ఫ్లై చేస్తుంటాము. మా దగ్గర ఉన్నటువంటి టీము వివిధ రాష్ట్రాల్లో మేము ఫ్లై చేయడం జరిగింది. చాలా అవార్డ్స్ కూడా విన్ అవ్వడం జరిగింది. మాది నార్మల్ ట్రెడిషనల్ కైట్స్ కాకుండా 3D ఇన్నోవేటివ్ కైట్స్ కూడా మేము డిజైన్ చేస్తుంటాం. సో మా టీం అంతా కూడా దానికి వర్కౌట్ చేస్తూ కైట్స్ డెవలప్ చేస్తాము. అంటే ఈసారి ఏదైనా స్పెషల్గా ఉందా సార్? ఏమైనా డిఫరెంట్ స్టైల్ మార్చారా? ఎవ్రీ ఇయర్ 20 ఇయర్స్గా లేనిది ఈసారి ఇది కొత్తదనం ఉంది అనేది ఏదైనా ఉందా? మనం కైట్స్ చూసినప్పుడు ఒక్కసారి ఒక మోడల్ అంటూ ఉండదు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇన్నోవేటివ్ కైట్స్ యాడ్ ఆన్ అవుతూనే ఉంటాయి. టెక్నాలజీ పరంగా కానీ, ఇన్నోవేషన్ పరంగా కానీ, పిక్చరైజేషన్ పరంగా కానీ, డైమెన్షనల్ పరంగా కానీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతుంటాయి. దాంట్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఆలోచిస్తూ దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి కైట్స్ ప్రతి సంవత్సరం మనం చూస్తుంటాం. ప్రతి కంట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు చాలా వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత అలాగే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, ఇంత ఇన్నోవేటివ్గా. సో ఇది యాక్చువల్గా మీకు అంటే దేనికి సంస్కృతి పెరగడానికి ఆయన చెప్పినట్టు, అదే సారీ తీసేది, అంటే ఇది మీకు ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంది సార్? ఇంతమంది ఒకే చోట ఇలా ఫెస్టివల్ జరుపుకోవడం కానీ, మీ కైట్స్ని ఇలా అందరూ చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వడం కానీ, 20 ఇయర్స్గా చేస్తున్నాను ఇందులో అంటున్నారు కదా. అవునండి. ఇందులో మనకి ఏంటంటే మనం చేసే ఇన్నోవేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఏంటంటే మనం అనుకున్న టెక్నాలజీని లేదా ఏరోడైనమిక్స్ని కైట్ ఫ్లైయింగ్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు. కైట్ ఫ్లైయింగ్ అనేది సింపుల్ గాలిపటం కాదు, అది దాని వెనుక ఎంతో శాస్త్రపరంగా చేయబడినది. ఏరోడైనమిక్స్ అంటాం దాన్ని. సో గాలి యొక్క సిద్ధాంతాలు, దాని యొక్క లిఫ్ట్, డ్రాగ్, సో అవి మనం నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఆలోచించే ప్రతి కైట్ ఫ్లైయర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేస్తాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీ మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మన వైపు వస్తున్నటువంటి ప్రజలు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ కైట్స్ చూడడంలో ఒక ఆనందాన్ని పొందుతూనే దాంతోపాటు ఆశ్చర్యాన్ని కూడా పొందుతున్నారు. అదొకటే కాకుండా మన యొక్క కల్చర్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి మనం పంపించగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫ్లైయర్స్ని పిలుస్తున్నాం. అప్పుడు మన సంస్కృతిని కూడా చూస్తారు. మన యొక్క కైట్ ఫ్లైయర్స్, వాళ్ళ యొక్క కైట్ ఫ్లైయర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, టెక్నాలజీ షేరింగ్ ఉంటుంది. ప్లస్ దాంతోపాటు మన యొక్క ఫుడ్ అండ్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే చేసామో కైట్ ఫెస్టివల్లో, దాంట్లో మన యొక్క వివిధ రకాల ఫుడ్ డిషెస్ని కూడా మనము వాళ్ళకు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మన యొక్క కల్చర్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి మనము తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. సార్, మీరు అంటే ఇలా చేయడానికి మీకు ఎవరి సపోర్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ముందుగా అయితే మేము స్టార్ట్ చేసి మా ఓన్గా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా. తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ మాత్రం, వెన్యూస్కి ప్లాట్ఫామ్ మాత్రం మన తెలంగాణ టూరిజం, అంతకుముందుకు ఆంధ్ర టూరిజం, ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం, వీళ్ళు మనకు ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇంత బాగా ఇక్కడ కైట్ ఫ్లైయింగ్ చేయగలుగుతున్నాము. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.
ఓకే. ఇక్కడైతే మనం చూడొచ్చు ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఒక్కొక్క ప్లేస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందరూ వారి వారి బోర్డులు పెట్టుకొని ఇక్కడ కైట్స్ అన్ని ఇవి పెట్టుకున్నారు. సో ఇదైతే గోవా నుంచి వచ్చిన వారట. ఇక్కడైతే బీహార్ అని ఉంది, ఇదైతే బీహార్, అదైతే గుజరాత్. సో మనమైతే ఇక్కడ ఒకేసారి అందరినీ చూడొచ్చు. చాలా మంది అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళని మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో చాలా మందిని ఇక్కడ చూడొచ్చు అని అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఒక్కసారి అయితే ఇప్పుడు ఢిల్లీ, ఇక్కడైతే కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంది. భద్రతా సిబ్బంది కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు, ఎక్కడికక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఏమి అవాంతరాలు లేకుండా సాఫీగా జరిగేటట్టు అయితే చాలా మంది పోలీసులు ఉన్నారు. ఇక్కడైతే మనం చూడొచ్చు డిఫరెంట్ ఫుడ్స్, ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి వచ్చిన అన్ని రకాల వెరైటీస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడైతే మనకి కలకత్తా కటి రోల్స్ అట, తర్వాత ఏదో సిమ్లా క్యాప్సికమ్ మిర్చి బజ్జీ అట, ఫ్రాంకీలు, అన్ని వెరైటీస్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. చాలా డిఫరెంట్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ అయితే చాలా రష్గా ఉంటుంది. సో స్టాల్స్ అన్నీ కూడా నిండిపోతాయి అని అంటున్నారు. ఇక్కడైతే ఓ ఫ్యామిలీ కూర్చొని తింటున్నారు. అసలు ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంది, ప్రైస్లు అవి రీజనబుల్లేనా ఏంటి అని వారిని అడుగుదాము. మేడం, ఫుడ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఫుడ్ ఓకే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ఉప్పల్ నుంచి. అంటే రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, రీజనబుల్లేనా? లేదు, ఎక్కువనే ఉన్నాయి. మామూలు దానికైనా రేట్లు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయా? అవునండి. ఓకే. ఇక్కడైతే ఒక పాప కూడా తింటూ ఉంది, ఎంజాయ్ చేస్తుందా లేదా ఏంటి అన్ని అడుగుదాము. బాగుందా? ఎలా ఉంది కైట్ ఫెస్టివల్? అది మంచిగా ఉంది. ఫుడ్ ఎలా ఉంది? ఫుడ్ మంచిగా ఉంది. అంతా మంచిగానే ఉందా? మరి ఏం కొనుక్కున్నావు? ఇంకా కైట్స్ అవి కొనుక్కున్నావా పండగకి? కొనుక్కోలే. చూసిన తర్వాత కొనుక్కోవాలనిపిస్తుందా? మంచిగా పెద్దవి ఉన్నాయి. మంచి పెద్దవే ఉన్నాయి. నువ్వు కూడా పెద్ద కైట్ కొనుక్కుంటావు అయితే. నీ పేరు? నా పేరు రితిక్ అండి. రితిక్, ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటావా ఇక్కడికి? అండి, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? చాలా బాగుంటది అండి. ఇప్పటికి ఏమైనా తేడా అనిపిస్తుందా ఈసారి? తేడా అంటే పోయినసారి కన్నా స్టాల్స్ అయితే ఎక్కువ పెట్టిన స్టాల్స్ కూడా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవుతున్నాయి. పబ్లిక్ వస్తారు, ఇక ఇంకో 2 రోజులు వచ్చేస్తారు. మిర్చి బజ్జీ కొనుక్కున్నట్టున్నావు. ఎలా ఉంది ఇక్కడ? కాస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయండి? రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి కొంచెం, కానీ ఇక స్టాల్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ అది కామన్ రేట్, మామూలు రేట్ అయితే ఏముండదు. బాగుంది, అన్ని దొరుకుతున్నాయి. కొంచెం ఇక్కడైతే మనతో పాటు కొంతమంది ఉన్నారు, వారితో ఒక్కొక్కరిగా మాట్లాడేద్దాము. సార్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేడం, మేము ఇక్కడ లోకలే, బట్ ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి కైట్ ఫెస్టివల్కి వచ్చాము. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇలా కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ప్రజలు జాగృతిగా వచ్చి ఇంకా వాళ్ళు రావడం వల్ల ఇంకా కార్యక్రమం మంచి సక్సెస్ అవుతుంది. మొత్తం అంతా తిరిగారా? లోపలంతా చూసారు? మేడం, జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాము. ఫస్ట్ కైట్ ఫెస్టివల్ మేము టీవీలో చూసి వచ్చాము. ఇవాళ హాలిడే కదా, అంటే పిల్లలకి హాలిడేస్ ప్లస్ ఆఫీస్కి కూడా నాకు ఇవాళ హాలిడే ఉంది. పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చాము సరదాగా. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కంటిన్యూగా, ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా చేశారు ఇక్కడ. అటువంటి ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి, అంటే ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కో రకమైన వెరైటీ ఫుడ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మన తెలంగాణ వాళ్ళకి ఒకసారి పరిచయం చేస్తే మన దేశం గురించి, మన ఫుడ్ గురించి, మన కల్చర్ గురించి వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది అని. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నీ పేరు? కృష్ణ. ఏం చదువుతున్నావు? శ్రీ చైతన్య. ఓకే, ఎలా అనిపిస్తుంది కైట్స్ అన్ని చూస్తుంటే? మంచిగా ఉంది. నువ్వు కైట్స్ ఎగరేస్తావా? కొనుక్కున్నావా కైట్లు? మరి కొనుక్కున్నా. నీకు ఇక్కడ బాగా నచ్చిందా? ఫెస్టివల్లో ఇంటి దగ్గర కూడా ఎగరేస్తావా? ఓకే, రైట్. పేరు? నా పేరు రాజు అండి. ఓకే, రాజు గారు ఎక్కడుంటారు? ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో ఉంటాను. ఓకే, ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటారు? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాము. కోవిడ్ వల్ల లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్ గా అయితే ఇది 6th ఇంటర్నేషనల్ మన కైట్ ఫెస్టివల్. చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇవాళే స్టార్ట్, 3 days ఉంటుంది. సో అందరూ కిడ్స్ తో కలిసి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఇన్ని కైట్స్, స్వీట్ ఫెస్టివల్ అని? లోపలంతా చూసి వచ్చారా? ఇంకా లేదు, ఇంకా ఇప్పుడే వచ్చాను. కిడ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళకు కూడా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ నైస్ ఈవెంట్ టు సెలబ్రేట్. నీ పేరు? అవంతిక. ఏం చదువుతున్నావు? ఫస్ట్ క్లాసా? ఓకే, ఎలా ఉంది ఇక్కడ? నీకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుందా ఇన్ని కైట్స్ అన్ని? హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. నువ్వు కొనుక్కున్నావా కైట్?
మరి కొనుక్కుంటావా ఇది అయిపోయిన తర్వాత? నువ్వు కూడా ఇలా ఎగరేస్తావా? సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ పేరు? నేను సికింద్రాబాద్ నుంచి అండి. నా పేరు మధుసూదన్ రావు. చెప్పండి సార్, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉంటారా? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటాము. ఇది డిఫరెంట్ ఫ్లైట్స్ ఎగరేస్తుంటారు, బాగుంది మేము చూడడానికి. పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. వెరీ ఫైన్. ఈసారి పండగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు? మేము యాజ్ యూజువల్ గా ఇంటి దగ్గర సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నీ పేరు? రక్షిత. రక్షిత, నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు? సెకండ్ క్లాస్. ఓకే రక్షిత, ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్ని కైట్స్ అన్ని చూస్తుంటే? నువ్వు కూడా చేసుకుంటావా ఇలాగే? చేసుకుంటా. నువ్వు ఇంట్లో కైట్ కొనుక్కుంటావా? లోపలంతా తిరిగి వచ్చారా సార్? ఇప్పుడే వెళ్తున్నారా? నీ పేరు? యతీష్. యతీష్, నీకేమనిపిస్తుంది ఇన్ని కైట్స్ అన్ని చూస్తే? చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనిపిస్తుంది. నువ్వు కొనుక్కున్నావా కైట్? లేప్పుడు అనుకుంటాం. ఇప్పుడు కనుక్కుంటావు కైట్. ఓకే, లోపలికైతే వెళ్తున్నావు కదా, పద ఎంజాయ్ చెయ్యి. ఓకే, మీరు? హరిప్రియ. హరిప్రియ, ఏం చదువుతున్నావు? సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, ఎలా ఉంది ఇక్కడ కైట్ ఫెస్టివల్ చూస్తుంటే? బాగుంది. బాగుంది. నువ్వు కైట్ కొనుక్కుంటావు మరి? ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకా కొనుక్కోవాలనిపిస్తుందా? ఎప్పుడైనా వచ్చావా ఇక్కడికి? చాలా చాలా వస్తా. చాలా సార్లు వచ్చావా? మరి ఇక్కడ ఏం తింటావు? నీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి? ఐస్ క్రీమ్. ఐస్ క్రీమ్ తింటావా? ఓకే, నడు అయితే ఐస్ క్రీమ్ తినేద్దాం పద. సార్ మీ పేరు? శ్రీనివాస్. శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఉప్పల్ నుంచి వచ్చాము. ఉప్పల్ నుంచి. కేవలం ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ కైట్ ఫెస్టివల్ చూడడానికి చూసి వచ్చారా? ఇప్పుడే వస్తున్నారు? ఇప్పుడే వచ్చాము, చూస్తున్నాము ఇప్పుడే. ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? చాలా వండర్ఫుల్, బాగుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉంటారు? వస్తుంటాము. మీ పేరు మేడం? నా పేరు ప్రమిళాదేవి. ఓకే, ప్రమీల్ గారు చెప్పండి, ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉంటారని అన్నారు ఆయన. వస్తూ ఉంటాము. అంటే మీకు వచ్చిన వెంటనే ఏమైనా లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి అలా ఏమైనా చేంజ్ కనిపిస్తుందా? అలానే ఉందా? చేంజ్ చేస్తూనే ఉన్నారండి, ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు అంటున్నారు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూసి వచ్చిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. ఓకే ఓకే.